बहुत आत्माएं फंसी पड़ी है। उन सभी बच्चों को ज्ञान देकर, ज्ञानदान महादान करके जल्दी से जल्दी उनको आत्मस्वरूप की अनुभूति करा के जल्दी से जल्दी ऊपर लिप करके ले जाना है। सभी बच्चों को हेल्पलाइन तो मिलनी ही है, अंत में तो सभी को मिलेगी। और काल अग्नि में कोई भी बच्चा, जीव और जीव भी जंतु भी, कोई भी आत्मा भी काल अग्नि की अनुभूति ना करे, एहसास ना हो काल अग्नि। ऐसी तरह परम काल अग्नि ऐसा पैदा करके सभी को मल्टीवर्स को परिवर्तन करना है। 200 कला का नया मल्टीवर्स बनेगा। दूसरे तो 100 कला के मल्टीवर्स हैं, ये 200 कला का बनेगा। उसमें भी जो ज्ञानी तो आत्मा है कुछ कम पावर वाली है, इस मल्टीवर्स के कोई 100 कला वाली है, मगर वो ज्ञान समझेंगे और 100% पावर ले लेंगे तो आत्मा की डबल पावर 200 कला हो जाएगी। तो ऐसी आत्माएं बहुत निकलेगी, बहुत माना इतनी आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए समय बहुत कम है। दुनिया की हालत तो सब देख रहे हो, मैंने बहुत क्लियरली बोला हुआ है पहले। अब ज्यादा तो क्या उसमें टाइम वेस्ट करूं। इसलिए वेद के बच्चे वेद के ज्ञानी हैं। अब समय को समाप्त करना है। क्या? समय को समाप्त करना, एकदम समाप्त करना, बहुत जल्दी, क्विक। बच्चे जल्दी हो जाए, तैयार हो जाए, आत्मस्वरूप अपने घर घर गृहस्थ में रहकर, अपने गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचा आश्रम है। ये भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है। तो घर गृहस्थ में रहकर जो भी बच्चे ज्ञान लेकर आत्मस्वरूप में स्थित होकर कर्मातीत अवस्था, कारण शरीर चार्ज कर लेंगे, आत्मा में पावर लेकर, बेहद के परमपिता से पावर लेकर कारण शरीर को चार्ज करेंगे, तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। मगर ये भावातीत बनोगे, भावनाओं से परे जाओगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, नष्टो मोह स्मृति लब्धा बनोगे, तो ही ये संभव है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा, स्मृति स्वरूप बन जाओगे। और इच्छा मात्र में विद्या, हद की कोई इच्छा नहीं रखनी है। इच्छा रखनी है तो बेहद के विश्व परिवर्तन की इच्छा रखनी है। बेहद का ज्ञान आने से बेहद के वैरागी, बेहद के विश्व कल्याणकारी, बेहद के विश्व सेवाधारी, सबको सेवाधारी बनना है, विश्व सेवाधारी बनना है। मान शान से परे होना है, मान शान से परे होना है। मान शान में फंसोगे और किसी को फंसाओगे, मान शान न लेना है न देना है, रिस्पेक्ट करनी है सबकी, मगर मान शान न लेना है न देना है। मान शान लेने में फंस जाती है तो आत्मा की बहुत दुर्गति होती है। मैं 97 से बहुत आत्माओं ऐसी दुर्गति होते हुए देखा है। मान शान में फंस गई, टूट गई। कईयों को भी अपने में फंसा लिया था, सब कचा। 100 आत्मा, 200 आत्मा, 500 आत्मा का कल्याण हो गया, ऐसी आत्मा है। इसलिए यहाँ कोई भी आत्मा की कोई गारंटी हम लेते नहीं है। अंत में जब ऊपर बेहद की कला के विमान में जाने से पहले अलग अलग ऊपर जाने से ग्लोब होगा, 100 कला का गोला, 200, 500, 1000, 1 लाख, 1 करोड़, 100 करोड़, 1 अरब, ऐसे का ग्लोब में होकर आत्मा रिफाइन होके होते फिर बेहद की कला के विमान में बैठेगी। आत्मा को रिफाइन किया जाएगा निराकार स्टेज में। आकार स्टेज में तो कुछ जा ही नहीं सकते। निराकार स्टेज, आत्मा की निराकार स्टेज को ही परमात्मा कहेंगे। तो तुम बेहद की परम 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 आत्मा हो, साधारण आत्मा नहीं हो, बेहद की परम परम आत्मा हो। ये समझाता हूं कोई, क्योंकि आगे चलकर ये समझाने का टाइम नहीं होगा। जब लोगों का रोना धोना देखोगे ना, तो आपको भी दया आएगी।
क्या बेचारे भक्ति मार्ग में इधर उधर भटकते रहे। कई लोगों ने अपने अंदर फंसा लिया कई लोगों ने। तो 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामों ने फंसा लिया, झूठ को सच मान के बैठ गए। हर जगह भक्ति मार्ग हो या ज्ञान मार्ग हो, हर जगह आत्माएं फंसी पड़ी है। जब आत्माओं को ज्ञान होगा, इसलिए जल्दी से जल्दी हम ज्ञान दान महादान करने के लिए दिन रात, ये दोनों बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हैं, दिन रात सोते भी नहीं है दोनों, सुबह शाम। और ये दोनों का क्लास कंपलसरी सभी बच्चों को करना है, चाहे सुबह का साक्षी का हो 5:30 से 6:30, रात का 10 से 11, पॉडकास्ट का हो, माँ का दिव्य संदेश हो, वो कंपलसरी है। उसके बिना तुम्हारा उद्धार नहीं है, इसलिए कंपलसरी करना पड़ता है। यहाँ हम कोई कंपलसरी चीज करते ही नहीं है। मन मना भव, तुम्हारा मन कहो तो करो, मगर बच्चों को समझाते हैं। ये सब ज्ञान के अनमोल मोती हैं, दे रहे ज्ञान के अनमोल मोती। होली अंश बनोगे तो ज्ञान के अनमोल मोती चुगोगे। यहाँ बगुले भी आते हैं, बगुले जैसी आत्माएं होती है ना, दिखा करती है होली अंश है, मगर बगुले भी यहाँ बहुत आते हैं। मैंने पहले ही बोला है कि बड़े बड़े राक्षस भी, असुर भी आते हैं। हाँ, असुर भी। असुरों को याद करोगे तो खांसी आ जाएगी। हाँ। इसको उठा लो, इसमें तो शायद खुशबू है, इसमें खोल दे, दरवाजा खोल दो। खोल दे, दरवाजा खोल दो, लो खोल दो, और इसको उठा लो बाहर रख। देखो, खोल। हमारा काम रेलियो करने का नहीं है, न भक्ति मार्ग की तरह ये दिया जलाना है। हमारा काम आत्मा रूपी दिया जलाना है, भक्ति नहीं करनी है। भक्ति छोड़ दो, बहुत हो चुका नाटक। भक्ति का नाटक नहीं करना है, न रेलिया करनी है, न कुछ दिखावा करना है। हमें ज्ञान तो जा रहा है दुनिया में, ज्ञान दुनिया में जा रहा है, इसलिए कुछ भी नहीं करना है। अपने आत्म स्वरूप में बैठकर परम शांति के वाइब्रेशन डालने हैं चारों ओर। घर को परम शांति से भर दो। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, घर से शुरुआत करो, सब बदल जाएंगे। नेगेटिव भी पॉजिटिव हो जाएंगे, सब बदल जाएंगे। हमें सबको बदलना है, असुर को भी सुर बनना है, बनाना है हमें। हमेशा कहता हूँ, किसी को याद ही नहीं करना है, बदला लेने की तो बात ही नहीं, किसी को याद नहीं करना। किसी भी आत्मा को, एक बाप के अलावा, बेहद के बाप के अलावा किसी को भी याद नहीं करना है। नहीं तो तुम्हें पता नहीं है कि कौन हंस है, बगुला है, कौन सी आत्मा बगुला है। यहाँ तो बगुले भी आते हैं, और उसके चक्कर में आ गए तो तुम उसका कूड़ा कचरा उठाओगे, तुम उसको याद करोगे तो उसका कूड़ा कचरा तुम्हें मिलेगा। जिसको तुम याद करोगे उसके पास जो होगा वो मिलेगा। इसलिए एक बेहद के परमपिता को याद करो। इसलिए हमेशा कहते हैं, एक बाप दूसरा न कोई। हमेशा ये मंत्र और परम शांति के वाइब्रेशन, पावर होगा, आत्मा में पावर होगा तो ही तुम परम शांति के वाइब्रेशन फैला पाओगे। आत्म स्वरूप की अनुभूति करो, बाकी तो सब बदल जाएगा। स्व परिवर्तन करो, अभी समय है स्व परिवर्तन करने का। किसी को याद करने का समय भी नहीं है। देखते हुए नहीं देखना है, सुनते हुए नहीं सुनना है, वाणी से परे, आवाज से परे रहना है, आत्म स्वरूप की अनुभूति करना है। और कुछ क्या कहना है, कुछ कहना है? यस, ये बाबू जी, कई चीजें, जैसे बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं कि भाई अगर विनाश होता है तो जैसे दुनिया तो खैर उनकी तो मृत्यु हो रही है, लेकिन अगर ये बेहद की आत्मा कोई भी देश में कहीं पर भी है तो उन आत्माओं की गति अंत में कैसे हो? देखो, बेहद की आत्मा धरती के कोई भी कोने में, साकार में भी है, तो उसको जैसे भी बेहद के बाप को याद किया,
सेकंड के 1000वें भाग में उसको हेल्पलाइन मिल जाएगी, 200 कला का पावर मिलेगा, 200 कला का पावर मिलेगा। और उसका ओरा 6 फुट का डायामीटर का, 3 फुट आगे 3 फुट पीछे, साइड में 3-3 फुट, 6 मीटर का डायामीटर का उसका 200 कला का पावर का गोला बनेगा। और थोड़ा पुरुषार्थ करेगी तो उसका घर भी लाइट हाउस बनेगा। जिनको वरदान मिला है उसका घर तो 200 कला का लाइट हाउस बनेगा। मगर जो आत्माएं अभी ज्ञान में निकल रही है, जिनको वरदान नहीं मिले हैं, क्योंकि वरदान भी अब बंद हो गए हैं, अभी तो किसी को देता नहीं हूँ वरदान, पहले दिए से पुराने लोगों को। तो चाहे साकारी हो चाहे आकारी हो, आकारी सूक्ष्म जगत में भी कई आत्माएं बैठी हैं, ज्ञान सुन रही है ना, उन आत्माओं को क्या, वो कैसे, उनको भी लाइट मिलेगा ना, 200 कला का गोला, वो लाइट स्वरूप में, जैसे साकार को गोला मिलेगा 200, ऐसे उसको आकारी रूप को भी मिलेगा। और कई आत्माओं का वो कल्याण करेगी ना। బేహద్ పరం మహాశాంతి, బేహద్ ఆత్మిక పరివారం, నాకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. మనము బాపూజీ అవతరణ దినోత్సవ సందర్భంగా బాపూజీ ఇచ్చినటువంటి సందేశం లైవ్లో చెప్పినవి 2 పార్ట్స్ మనం విన్నాము. ఇది 3వ పార్ట్. బాపూజీ కంటిన్యూషన్గా చెప్తూ 100 కళల మల్టీవర్సు వర్ణన కూడా ఇక్కడ చేయలేము. బేహద్ కళల పరంధామం యొక్క వర్ణన ఎలా చేయలేము, బేహద్ కళలు ఎలా ఉంటాయి, మరి 100 కళల ఆత్మలు కూడా ఈ భూమి మీదకి చాలామంది వచ్చి ఉన్నారు. అందుకే నేను చెప్తున్నాను, భారతదేశాన్ని ఎలా రక్షించాలి అని నేను చెప్పినటువంటి వీడియోలో అనంతభాయ్ అడిగితే నేను చెప్పాను, దాంట్లో 100 కళల కంటే పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అంటే 500 కళల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఈ భూమి మీద దగ్గరలో 800 కోట్లలో 20% ఉన్నారు, అనగా 160 కోట్ల మంది ఉన్నారని చెప్పాను అంటున్నారు. ఇక బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే 100 కోట్ల మల్టీవర్సు కంటే మరి ఉన్నారు, 160 కోట్ల మంది ఉన్నారు అంటే వీళ్ళు మల్టీవర్స్కు వచ్చి ఉన్నారు. గ్రేట్ మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు, వేరే మల్టీవర్స్ నుండి వచ్చిన వాళ్ళు అని అంటున్నారు బాపూజీ. సాక్షి అంటున్నారు, సాక్షి వేణు, మల్టీవర్స్ గ్రేట్ మల్టీవర్స్, అంతే కదా బాపూజీ అంటే? గ్రేట్ మల్టీవర్స్ సూక్ష్మ జగత్తులో వీళ్ళంతా నిండి ఉన్నారు, అక్కడి నుండి వచ్చిన వాళ్ళు. అంటే ఏంటి? 300 కళలు, 400 కళలు, 500 కళలనే గ్రేట్ మల్టీవర్సు అని అంటూ ఉంటారు. బేహద్ పిల్లలు అయితే బేహద్ జ్ఞానులు, మరి వాళ్ళకి ఎక్కువగా చెప్పాను, చాలా జ్ఞానం అందించాను, ఇప్పుడు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ భూమి మీద ఎన్ని వెరైటీ ఆత్మలు వచ్చి ఇరుక్కుపోయారో ఈ పాటికే బేహద్ పిల్లలకు అర్థమైపోయింది. చాలామంది వచ్చి ఆత్మలు ఇరుక్కుపోయారు. వీళ్ళందరూ కూడా జ్ఞానాన్ని ఇచ్చి, జ్ఞాన దానం మహాదానంగా మీరు త్వరగా వాళ్ళని మేల్కొల్పితే వాళ్ళు కూడా ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందుతూ త్వరగా మీ యొక్క లిఫ్ట్ ఏదైతే ఉందో వాళ్లకు లభిస్తుంది. మీరు కూడా లిఫ్ట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోగలుగుతారు. పిల్లలందరికీ కూడా హెల్ప్ లైన్ లభిస్తూనే ఉన్నది, అంతిమంలో ఇంకా లభిస్తుంది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. కాల అగ్నిలో ఏ పిల్లలు రక్షించబడతారు? జీవం మరియు జంతు ఏ ఆత్మ అయినా సరే కాల అగ్ని యొక్క అనుభవం పొందకుండా ఉండాలి. వాళ్ళ ఫీల్ కాకూడదు, మేము కాలాగ్నిలో కాలిపోతున్నాం బాధపడుతూ శరీరం వదిలిపెట్టకూడదు అని నేను ప్లాన్ చేస్తూ ఉన్నాను అంటున్నారు బాపూజీ. కాలాగ్ని అంటే అది సామాన్యమైన అగ్ని కాదు కదా. ఒక మంటలోనే కాలిపోయేటప్పుడు ఆత్మ ఎంత ఘోషపడుతుంది, శరీరం కాలిపోతుంటే ఎంత బాధపడుతూ ఉంటుంది. మరి కాలాగ్ని అంటే ఎలా ఉంటుంది? ఆ అగ్ని పుట్టటము అంటే మల్టీవర్స్ మరి కథమైపోవటమేగా. అందరూ మల్టీవర్స్ని పరివర్తన చేయాలి అంటే 200 కళల పవర్ గల మల్టీవర్స్ను తయారు చేయాలి. వేరే 100 కళల మల్టీవర్సు లాగా మనది ఉండదు. మంది 200 కళల మల్టీవర్స్గా తయారు చేయటంతో మళ్ళా దీని యొక్క రచయిత 2 సార్లు పడేసి మళ్ళా వైండప్ చేశారు. ఇక మళ్ళా జరగకుండా
ఉండటం కోసం దీనికి యజమానిగా బేహద్దు పిల్లల్ని, పవర్ఫుల్ ఆత్మల్ని నేను ఉంచుతాను అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. దీనిలో కూడా ఎవరైతే జ్ఞాని ఆత్మలు ఉన్నారో, పవర్ కలిగినటువంటి ఆత్మలు ఈ మల్టీవర్స్లో ఉంటారు. 100 కళల పవరు అనగా అది కూడా కొత్త ప్రపంచమే. అంటే జ్ఞానం అర్థం చేసుకోండి, 100% పవర్ తీసుకోవాలి. ఆత్మకు డబల్ పవరు 200 కళలు అయిపోతుంది. ఇలాంటి ఆత్మలు చాలామంది ఇప్పుడు బయటకు వస్తున్నారు. అనగా మీరు ఆలోచించను కూడా ఆలోచించలేరు. ఇప్పుడు సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది. ప్రపంచం యొక్క పరిస్థితిని మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. చాలా క్లియర్గా నేను చెప్తూ ఉన్నాను ఫస్టే. ఎక్కువలో ఎక్కువ టైం వేస్ట్ అనేది చెయ్యొద్దు. బేహద్దు పిల్లలు, బేహద్దు జ్ఞానులు. ఇప్పుడు సమయం సమాప్తి అనేది అయ్యేదే ఉంది. సమయం సమాప్తి సమారోహం జరపండి అనే వ్యక్తవాణిలో మా కూడా సందేశాలు ఇస్తూనే ఉన్నారు కదా. యుద్ధం సమాప్తం అయిపోతుంది చాలా త్వరగా, క్విక్గా. పిల్లలు తయారీగా అయిపోండి. ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ, గృహస్థంలో ఉంటూ మీ గృహస్థ ఆశ్రమాన్ని చాలా ఉన్నతంగా తయారు చేసుకోండి. భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు కూడా మరి గీతలో ఇదే చెప్పారు. గృహస్థ ధర్మంలో ఉంటూ పిల్లలు జ్ఞానం తీసుకొని ఆత్మస్వరూపంలో స్థిరంగా అయిపోతూ పురుషార్థం చేస్తే, కర్మాతీత స్టేజ్ వస్తే కారణ శరీరం మొత్తం కూడా ఛార్జ్ అయిపోతుంది అని. ఆత్మలో పవర్ తీసుకొని బేహద్దు పరంపిత నుండి పవరు తీసుకోవాలి. శరీరము ఛార్జ్ అయిపోతుంది, వికర్మలు వినాశనం అవుతాయి. భావాతీతంగా అయిపోతారు, భావనాతీతంగా అయిపోవాలి. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ కావాలి. ఇది సంభవమే కదా. నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ స్వరూపం స్మృతి స్వరూపంగా కండి. ఇచ్చా మాత్రం అవిద్యగా కండి. ఏమి అనేది దేని మీద మమకారం పెట్టుకోవద్దు. ఏది ఉన్నా కూడా పడిపోవటమే జరుగుతుంది. బేహద్దు విశ్వ పరివర్తన యొక్క కోరికను మీరు కలిగి ఉండాలి. బేహద్దు జ్ఞానంలోకి రావటంతో బేహద్దు వైరాగి, బేహద్దు విశ్వ కళ్యాణకారి, బేహద్దు విశ్వ సేవాదారి యొక్క సేవాదారిగా మీరు కావాలి. విశ్వ సేవాదారిగా కావాలి. మాన్ షాన్ పేరు ప్రఖ్యాతులకు అతీతంగా కావాలి. పేరు ప్రఖ్యాతుల్లో ఇరుక్కుపోయారు అంటే ఇక్కడే ఇరుక్కుపోతారు. గౌరవం ఇవ్వద్దు, గౌరవం తీసుకోవద్దు. నాకు అది కావాలి ఇది కావాలని కూడా అనద్దు. రెస్పెక్ట్ అయితే ఇవ్వండి, గౌరవం అయితే అందరికీ ఇవ్వాలి. కానీ నన్నే ముందుంచాలి, నాకే కిరీటం పెట్టాలి అని కూడా అనుకోవద్దు. మాన్ షాన్, గౌరవం, పేరు ప్రఖ్యాతుల కోసం సేవ చేయొద్దు. మరి మాన్ షాన్ తీసుకుంటే నాకు పేరు వస్తుంది, నన్ను అందరూ మహిమ చేస్తున్నారు, నా దగ్గర గొప్ప జ్ఞానం ఉంది అనుకుంటే అహంకారంలో ఇరుక్కుపోతారు. ఆత్మలందరూ కూడా చాలా దుర్గతి పాలవుతారు ఇలాంటి ఆత్మ. నేను 97 నుండి చాలామంది ఆత్మల్ని చూశాను దుర్గతి పాలు అవ్వటం. అంటే వాళ్ళు వచ్చి పేరు ప్రఖ్యాతులు, ఇక్కడ నాకు మహిమ వస్తుందేమో, స్థానం ఇస్తుందేమో, పదవి ఇస్తాడేమో బాపూజీ, లేకపోతే ఇంకేమన్నా అనుకొని వచ్చారు. వాళ్ళందరూ కూడా వెళ్ళిపోయారు. మరి మీరు కూడా అలా కాకూడదు. ఎవరైనా సరే మర్యాదల్లోకి గొప్పల్లో పెరుక్కుపోయారు అంటేనే పూర్తిగా దుర్గతి పాలు అవుతారు. చెత్తా చెదారం ఆత్మలు పోయారనుకుంటున్నాను నేను. 100 కళల ఆత్మలు, 200 కళల ఆత్మలు, 500 కళల ఆత్మలు కూడా అకళ్యాణం పొందారు అంటున్నారు. అలాంటి ఆత్మలు ఇక్కడ ఉన్నారు కూడా. కొంతమంది ఆత్మలు ఉన్నారు, కానీ నేను ఏ ఆత్మలకి గ్యారంటీ అనేది తీసుకోను. వీళ్ళు అంతిమం వరకు ఉంటారు, పురుషార్థం చేస్తారు అనే మాట నాకైతే నమ్మకం అనేది లేదు. ఎందుకంటే మాయ అంత జబర్దస్తుగా ఉన్నది. అంతిమం వరకు ఎవరైతే బేహద్దు కళ విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారో అది పర్ఫెక్ట్ అన్నట్టు. వెళ్ళడానికి ముందే వేరుగా చాలా వెరిఫికేషన్స్ అనేవి ఉంటూనే ఉంటాయి. పైన చాలా గ్లోబులు ఉన్నాయి అంటున్నారు బాపూజీ. 100 కళల గ్లోబ్లోకి వెళ్ళాలి ఫస్ట్. అక్కడ క్రాస్ చేసి వెరిఫై చేసుకొని క్లీన్ చేసుకొని 200 కళలు, తర్వాత 500 కళల గ్లోబు ఉంటుంది, తర్వాత 1,00,000 కళల పరం లైట్ గ్లోబు, తర్వాత 1,00,00,000 కళల పరం లైట్ గ్లోబు, తర్వాత అరబ్ గ్లోబు ఉంటుంది. ఆత్మ ఇలా అన్ని చోట్లకు వెళ్ళి రిఫైన్ అవుతూ బేహద్దు కళల విమానంలోకి వెళ్ళి కూర్చుంటారు. ఆత్మ రిఫైన్ అయిపోతూ ఉంది, నిరాకారి స్టేజ్లోకి వెళ్ళిపోతారు. అంటే బేహద్దు కళల విమానంలో కూర్చోవటము అంటే నిరాకారి స్థితిలో కూర్చోవటం. ఆకారి స్టేజ్లో ఎవరు
అక్కడికి వెళ్ళలేరు. నిరాకారి స్టేజ్లోనే వెళ్ళగలుగుతారు. ఆత్మ నిరాకారిగా అయితేనే పరంధామానికి పెడతారు. అప్పుడే పరమాత్మ అనబడుతూ ఉంటారు. మీరు బేహద్దు పరం ఆత్మలు, సాధారణమైన ఆత్మలు కాదు, బేహద్దు పరమాత్మ అని అర్థం చేసుకోండి. ముందుకు వెళ్ళి మీరు గ్రహించండి. అయితే ఇప్పుడు చెప్పడానికి దీని వివరంగా నాకు టైం లేదు. ఎందుకంటే పిల్లలు ఎప్పుడైతే ఏడవటం మొత్తుకోవటం నేను చూస్తూ ఉంటానో అప్పుడు నాకు జాలి దయ కలుగుతుంది. ఏం ఆలోచించను చెప్పండి? ఇదేమైనా భక్తి మార్గమా? అటు ఇటు భ్రమించటానికి, అటు ఆ జ్ఞానం ఈ జ్ఞానం, భక్తి మార్గము సత్సంగత్యము అంటూ ఈ జ్ఞానం వింటుంటారు, ఇంకో చోటు పోయి ఇంకో చోట ఉంటూ ఉంటారు. ఇలాంటి పిల్లలు నాకు అవసరం లేదు. పక్కా బేహద్ జ్ఞాని విని బేహద్ పవర్ఫుల్ ఆత్మలు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే కావాలి. లేకపోతే ఏ గురువుల గొలుసుల్లోనే ఇరుక్కుపోతూ ఉంటారు, ఆత్మల ప్రవాహంలోకి వెళ్ళిపోతారు. కొంతమంది అయితే 5,000 సంవత్సరాల డ్రామా అంటూ చెప్తున్నారో దాంట్లో ఇరుక్కుపోయిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. జూటు, అసత్యము అనేది పూర్తిగా వ్యాపించి ఉంది. పోయి అక్కడే కూర్చుంటారు. ప్రతి చోట భక్తి మార్గమే నడుస్తుంది. జ్ఞాన మార్గం అంటూ ప్రచారం చేసే వాళ్ళ చోట కూడా భక్తి మార్గమే నడుస్తుంది. జ్ఞాన మార్గం అనేది చాలా తక్కువ మంది ఆత్మలే అర్థం చేసుకుంటూ ఉంటారు. ప్రతి చోట మరి జ్ఞానమే ఉండాలి. ఎప్పుడైతే ఆత్మల జ్ఞానం తీసుకుంటారో త్వరగా వాళ్ళ జ్ఞానదానం మహాదానం చేయటానికి పురుషార్థం చేస్తూ ఉంటారు. రాత్రింబవళ్ళు కూడా పిల్లలు పురుషార్థం చేయాలి. మరి నిద్రపోవటం కూడా కాదు, పొద్దున్నే సాయంకాలము 2 క్లాసులు కంపల్సరీగా పిల్లలందరూ వినాలి. ఏది 5:30కి సాక్షి మెడిటేషన్ క్లాసు, తర్వాత రాత్రి 10 నుంచి 11 గంటల వరకు పోడ్కాస్ట్ బాపూజీ లైవ్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా వినాలి. తర్వాత మా దివ్య సందేశము కంపల్సరీ. ఇక మరి బాపూజీ వీడియోలు డౌన్లోడ్ చేసుకొని పాతవన్నీ కూడా రివైజ్ చేస్తూ ఉండండి, రివిజన్ అవుతూ ఉండాలి. ఇది లేకపోతే మీ ఆత్మ యొక్క ఉద్ధరణ అనేది కాదు. ఇది కంపల్సరీగా చేయండి. ఇక్కడ మనము ఎందుకు అంటున్నాము అంటే మనసుని బయట వైపు ఎటు మరల్చకుండా ఉండాలి. మన్మనాభావ కావాలి అంటే మీ లోపల జ్ఞానం అనేది పూర్తిగా ఉండాలి. అర్థం చేసుకోండి. ఒకవేళ పిల్లలు గ్రహించలేకపోతే జ్ఞానము అనేది అమూల్యమైనది. అమూల్యమైనటువంటి జ్ఞానము మీకు చెప్తూ ఉన్నారు. జ్ఞానము అంటే ముత్యాలు ఎన్నుకోవటము. మీరు హంసలైతే, హోలీ హంసలైతే అమూల్యమైన రత్నాలను ఎన్నుకుంటారు, రాళ్ళని తీసి అవతల పారేస్తారు. మీరంతా మరి హంసలే కదా. ఇక్కడ కొంగలు కూడా వస్తూనే ఉంటారు, దొంగ జపం చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. మేము బాపూజీ పిల్లలము, జ్ఞానం చెప్పగలము అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. అలాంటి ఆత్మల యొక్క ప్రభావంలోకి వెళ్ళిపోతే వాళ్ళ నోట్లోకి వెళ్ళిపోవటం, ఇక జ్ఞానంలో కొట్టుకోవటం, చేప పిల్లలాగా ఉంటారు, దాని నోట్లోకి వెళ్ళిపోతారు అంటూ ఉన్నారు. ఓన్లీ అంశాలంటే నీళ్ళేదో పాలేదో డివైడ్ చేసేవాళ్ళు, రత్నాలేదో రాళ్ళేదో తెలుసుకునేటువంటి వాళ్ళు. కాబట్టి ఫస్ట్ నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఇక్కడ పెద్ద పెద్ద రాక్షసులు కూడా వచ్చారు, అసురులు వచ్చారు. మరి అసురులను జ్ఞాపకం చేస్తే మరి ఏమి ప్రాప్తి లభిస్తూ ఉంటుంది చెప్పండి. కాబట్టి సమయం చాలా తక్కువగా ఉంది, మరి చేయాల్సినటువంటి పని ఎక్కువగా ఉంది. అందుకని పని చెయ్యండి, భక్తి మార్గం వైపుకు వెళ్ళటం కాదు. ఇక్కడ దీపం వెలిగించడం కూడా భక్తి మార్గమే. చాలా అయింది, ఇలాంటి పనులు ఇక్కడ చెయ్యొద్దు. దీపాలు వెలిగించటం, పండగలు చేయటాలు, ఇవన్నీ కూడా భక్తి. భక్తి అనేది చెయ్యొద్దు, భక్తిని వదిలిపెట్టండి. చాలా అయింది నాటకం, చాలా నాటకం చేస్తూనే ఉన్నారు, భక్తి నాటకం ఇంకా నడవదు అంటున్నారు బాపూజీ. ఎందుకంటే రియల్ జ్ఞానిగా ఉండండి. ఏమీ మనము ఎగ్జిబిషన్ చేసి చూపించాల్సిన అవసరం లేదు. జ్ఞానంలో ఉన్నాము అంటే జ్ఞాన ప్రపంచంలో జ్ఞానయుతంగా ఉండాలి, జ్ఞాన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళాలి. ఏమి అయినప్పటికీ కూడా మీరు ఆత్మస్వరూపంలో కూర్చోండి. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి. నలువైపులా పరం శాంతి తోటి నిండిపోవాలి. చారిటీ బిగిన్స్ ఎట్ హోమ్ అంటారు. ఇంటి నుండే ఏదైనా ప్రారంభం చేయాలి. అన్నీ కూడా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంది, నెగిటివ్ నుండి పాజిటివ్గా అయిపోవాలి. అన్నీ పరివర్తన అయ్యేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది. ఇప్పుడు మీరు మనం మారితే అందరూ మారుతారు, అసురులు కూడా అసురులు అవుతారు. ఈ యొక్క పురుషార్థం మీరు చెయ్యండి. సదా నేను చెప్తూ ఉన్నాను, ఎవరిని జ్ఞాపకం చెయ్యొద్దు.
ఎవరినైనా జ్ఞాపం చేశారంటే వాళ్ళ నెగిటివ్ మీకు వచ్చేస్తూ ఉంది. ఒక్క బాపుని తప్ప ఎవరిని జ్ఞాపకం చెయ్యొద్దు. ఎవరిని జ్ఞాపం చేసినా మీకు పవర్ అనేది రానే రాదు. ఎవరి ద్వారా పవర్ పాస్ చేయటం జరగదు. మీకు తెలియదు ఎవరు హంసలో ఎవరు కొంగలో, ఏ ఆత్మలు ఎలా ఉంటారో తెలీదు. కొంగలాగా వచ్చి దొంగ జపం చేస్తూ హంసలాగా కనిపించాలనుకుంటారు. వాళ్ళ చక్కర్లోకి మీరు వెళ్ళొద్దు. చెత్తా చెదారం పూర్తిగా తీసి అవతల పడేయాలి. అందుకని జ్ఞాపకం బాపు నొక్కడనే చేయండి. చెత్తా చెదారం మీకు ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వదిలేయండి. మీ దగ్గర ఉన్న నెగిటివ్ని వదిలేయండి. కాబట్టి బేహద్ పరంపిత పరమాత్మని జ్ఞాపం చేయండి. సదా బాపు చెప్తూ ఉన్నారు, ఏక్ బాపు దూజానా కోయి. సదా మంత్రం అనేది మీకు చెప్తున్నాను, పరం శాంతి మంత్రము. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి. మీ ఆత్మలో పవర్ అనేది వస్తూ ఉంటుంది. పరం శాంతి వైబ్రేషన్స్ను వ్యాపింపచేయండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతిని పొందండి. మిగతా అన్నీ కూడా మేఘాల్లాగా వస్తూ ఉంటాయి, మారిపోతూ ఉంటాయి. కానీ బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఇప్పుడు అన్నీ మారిపోయే సమయం స్వపరివర్తనతోటే జరగాలి. ఇప్పుడు సమయము స్వపరివర్తన సమయము. ఎవరిని జ్ఞాపం చేసే సమయం కాదు. చూస్తూ కూడా చూడనట్టే ఉండండి, వింటూ కూడా విన్నట్టే ఉండండి. వాకుకు అతీతంగా కండి, ప్రపంచానికి అతీతంగా అయిపోవాలి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొందాలి. అంతకంటే మరి ఇంకేం కావాలి ఈ సంగమయుగంలో అంటున్నారు. అనంతభాయ్ బాపూజీని ప్రశ్న వేస్తున్నారు. బాపూజీ, చాలా వస్తువులు ఏ విధంగా ప్రజలు చాలామంది క్వశ్చన్స్ వేస్తూ ఉన్నారు. ఏమని అంటే వినాశనము అవుతుంది అంటూ ఉన్నారు. మరి వినాశనము అయితే ఎవరు రక్షించబడతారు? ఏ విధంగా ప్రపంచంలో వాళ్ళు చెప్తున్నారు మృత్యువు అని. కానీ బేహద్దు పిల్లలు ఏ దేశంలో ఉన్నా మరి ఏమవుతుంది వాళ్ళ వేరే దేశంలో ఉన్నా అక్కడ ఏమవుతుంది, ఆ ఆత్మల యొక్క గతి మరి అంతిమంలో ఎలా ఉంటుంది అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతబాయి. చూడండి, బేహద్ ఆత్మలు ఈ భూమి మీద ఎక్కడ ఏ మారుమూల గ్రామంలో ఉన్న సాకారంలో ఉన్న బేహద్ బాపుని జ్ఞాపం చేయండి. సెకండ్లో మీరు ఆకారి బాపు మీ ఎదురుగా హాజరవుతారు. కాబట్టి మీకు హెల్ప్ లైన్ అనేది లభిస్తూ ఉంటుంది. 200 కళలు పవర్ లభించటంతో మీ ఆరా 6x6 అడుగులు వెడల్పు పొడవు, అలాగా సైడు 3 అడుగులు 6 మీటర్ల వరకు డయామీటర్ వరకు 200 కళల పవర్ గోళం తయారైపోతుంది. ఎప్పుడు మీకు 200 కళల పవర్ లభించడంతో మీ ఆరా పెరిగిపోతుంది. మరి 6 మీటర్ల వరకు వైశాల్యం వరకు మీ పరం లైట్ గోళం మీకు తయారైపోతుంది. ఈ 200 కళల పవర్ గోళం తయారవ్వటంతో మీరు ఇక సేఫ్ అయిపోతూ ఉంటారు. అందుకనే కొద్దిగా పురుషార్థం చేయండి. మీ ఇంటిని లైట్ హౌస్గా తయారు చేసుకోండి. వరదానం మీకు లభిస్తూ ఉంది. మీ ఇల్లు 200 కళల లైట్ హౌస్గా చేయండి. ఆత్మలు ఇప్పుడు జ్ఞానంలోకి వస్తూ ఉన్నారు. ఎక్కడైనా సరే వరదానం మీకు లభించటం అనేది ఉన్నది కదా. వరదానం లభిస్తుంది, ఊరికే పోదు. వరదానం ఇక ముందు బంద్ అవ్వచ్చు. మరి ఇప్పుడైతే ఏ విధంగా ఇవ్వను, అందుకని ఇప్పుడు ఇవ్వటం లేదు. వరదానం ఫస్టే ఇచ్చేసాను. పాత పిల్లలందరికీ కూడా సాకారంలో భలే ఉన్నారు. కొంతమంది ఆకారీలో ఉన్నారు. సూక్ష్మ జగత్తులో ఆకారీ రూపంలో చాలామంది ఆత్మలు కూర్చొని జ్ఞానం వింటున్నారు అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఆ ఆత్మలు ఎవరు, ఎలా ఉంటారు, వాళ్ళ పురుషార్థం సేవ మాకు ఏమి ఉపయోగపడుతుంది అని అడుగుతున్నారు. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా లైట్ లభిస్తుంది. 200 కళల గోళము లైట్ హౌస్లో ఉంటారు. సాకారం యొక్క గోళం లభిస్తుంది. 200 కళలు ఇలాగా ఆకారీ రూపంలో కూడా లభిస్తుంది. చాలామంది ఆత్మలు వాళ్ళ యొక్క కళ్యాణం వాళ్ళు చేయగలుగుతారు అని అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. సాక్షిబేన్ అంటున్నారు, బాపూజీ ఒక క్వశ్చను అడుగుతున్నారు అందరూ. మరి మీరు ఫస్ట్లో చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు జీవాత్మలు కాలాగ్నిలో ముందే కథం కారు, మరి భారత్ ఎలా రక్షించబడుతుందన్న వీడియోలో షార్ట్లో మీరు చెప్పారు. ఒక పార్ట్లో కాలాగ్ని
ఎప్పుడైతే వస్తుందో దగ్ధం అగ్ని వస్తుందో జీవాత్మ, ఇప్పుడు మీరు అన్నారు కదా, వారికి కూడా కోరిక ఉండాలి, వాళ్ళకి ఎట్లాంటి స్థితి ఉండాలో చెప్పండి అని అంటూ ఉన్నారు. మీరు మీ ప్రాసెస్ వాళ్ళు ఎలా తయారు చేసుకోవాలి, ఆత్మను ఎలా రక్షించుకోవాలి? ఎందుకంటే మీరు మాటి మాటికి ఆత్మని రక్షించుకునే పురుషార్థం చేయండి, ఆత్మని రక్షించుకునే పురుషార్థం చేయండి అన్నారు. పూర్తిగా ప్రాసెస్ అనేది ఇప్పుడు తయారవుతూ ఉంది అని బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు. అయితే ఇక బాపూజీ ఏం చెప్తున్నారు అంటే, కాల అగ్ని నుండి మీరు రక్షించుకునేటువంటి ప్రాసెస్ షురూ కాలేదు, ఇంకా తయారు కాలేదు. ఇప్పుడు నేను కొద్ది రోజుల ముందే నీరుకి చెప్పాను, ఎలాగైనా సరే ఆ ప్రాసెస్సు నెక్స్ట్ ప్రాసెస్సు అది తయారు చేసి ఉంచు, కాలాగ్నిలో ఆత్మ బాధపడకుండా, శరీరం కూడా బాధపడకుండా ఈజీగా. ఇప్పుడు ఇంకా చెప్పలేదు, ఇక ముందు ముందు చెప్తుంది అని అంటున్నారు బాపూజీ. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. మరి నీరుదీది ప్లాను, మరి బాపూజీ యొక్క ప్రాసెస్ మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో విందాము. అనంతబాయి కూడా కొన్ని ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నారు, దీనికి సమాధానం బాపూజీ ఏమిస్తారో మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి. మీరు ఈ వీడియోలను స్టోరేజ్ చేసుకోండి, సేవ్ చేసుకోండి. 1 by 1 మీకు వస్తూ ఉంటాయి. అప్పుడు పార్ట్స్ వైజ్గా వినటం కంటే ఒకేసారి అన్నీ కూడా వినవచ్చు. ఒక్కోసారి మీరు సేవ్ చేసుకుంటే అప్పుడు కంటిన్యూషన్గా బాపూజీ జ్ఞానం మొత్తం అర్థమవుతుంది. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. ఈ వీడియోని మీరు బేహద్ జ్ఞాని ఆత్మలకి, జ్ఞానం కోసం పరితపించే ఆత్మలకి, బీకేలకి, పీబీకేలకి అందరికి కూడా షేర్ చేయండి. అప్పుడు సేవ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నమస్తే, ధన్యవాదాలు. పరం మహాశాంతి. నమస్తే.